की खोल के व्याख्या करते हैं। वाह वावे कन्ना हाहा वाह गग्गे नूं औंकड़ ते रारे नूं दलैंकर वाहिगुरू। वाह का अर्थ होंदा वा आश्चर्य, कमाल, बेअंत, कथन तो परे। ते गग्गे नूं औंकड़ गुरु, इहदा मतलब होंदा है हनेरा, अंधकार, हंकार भी कह सकते हैं अपन, अज्ञानता भी कह सकते हैं। रूह का अर्थ होंदा है प्रकाश, चानण, जिन ब्लॉसमिंग कहते हैं ना अंदर होंदी है जी, अंदरों रूह पवित्र होनी, वो रूह उस तक जानी। वाहिगुरू का जिहड़ा संपूर्ण जे आपां इहदी व्याख्या करिए तां तिल मात्र भी नहीं कर सकते, पर जे संखेप दे विच कहिए कि हे अज्ञानता तो हनेरे, अज्ञानता के हनेरे तो चानण के प्रकाश में चानण वाल लैके जाने वाले गुरु तू धन है। वाहिगुरू शब्द जिहड़ा एक शब्द विच आपां इन्नी व्याख्या कर दिंदे हां कि अज्ञानता के हनेरे तो चानण वाल लैके जाने वाले गुरु तू धन है। वाहिगुरू शब्द के विच असीं इन्ना कुछ लभ लैंदे हां। गुरु महाराज ने बड़ी बख्शिश की है कि असीं इकत्तर होए हैं, पर ये बड़ी वड्डी गल है कि असीं संगत रूप च इकत्तर हो जाते हैं, क्योंकि अजकल इकत्तर करने बड़े औखे हैं। जिद्दां दा समाज आ माहौल चलदा पिया ना, बड़ी वड्डी किरपा सारे जिहड़े मेरे सामने बैठे हुए वीर भैणां सारे लिखण नाल संबंधित होण, लिखण दा अंदर जज्बा तुहाडे अंदर ते तुहाडी भावना जिहड़ी लिखण दी है, गुरु महाराज सारिਆਂ ते अपने आप मेहर करदे हैं। एक पंक्ति शायद तुसीं सुनी होवे, जिन भै अदब ना बाणी धारा जानो सो सिख नहीं हमारा। गुरु साहब कहते साडा सिख ही नहीं है कि जिन्हें अपने हिरदे विच गुरबाणी का अदब ते सत्कार का धारण किया। सब तो वड्डी गल है अदब सत्कार सब तो पहले जरूरी है, सब तो पहला अदब ही जरूरी है, बाकी अगली जिहड़ी हुंदी है अगला काम बाद च हुंदा, सब तो पहला अदब आ। अज असीं जी देखते हैं ना साडे आस पास अज एक हवा चली है ते कलयुग रथ अगन का, इस कलयुग दे विच सारे जिहड़े लिखण वाले लिखारी बड़े उभर के आ रहे हैं, बहुत लिखारी आ रही है, बहुत। तुसीं किसी भी जिले की गल कर लो पंजाब दे विच कि पंजाब तो बाहर भी गल कर लो, तुसीं सोशल साइट्स ते देख सकते हो, ਉਹਦੇ ਚ इंस्टाग्राम ते तुसीं देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब ते किते भी तुसीं देख लो, आस पास अपने बहुत सारे वीर भैन जिहड़े लिखते हैं। ते आपां विचारां दी सांझ करिए, मैं अपनी ਵੱਲੋਂ ही बोली जाना, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ कुछ भी है, गुरबाणी लिखण नूं लैके, गुरबाणी पढ़न नूं लैके, गुरमत नूं लैके, चार तरह की मत हुंदी है, अनमत, मनमत, दुरमत ते गुरमत। सिख गुरमत का पुजारी है, ना अन्न का पुजारी, अनमत का भी नहीं है, मनमत का भी नहीं है, दुरमत का भी नहीं है, सिख गुरु की मत का पुजारी। जो गुरु की मत है असीं उहदी ही गल करनी, वो गुरु की हजूरी है, होर किसी मत की आपां गल कर नहीं सकते। सारे तुसीं गुरबाणी लिखदे, तुसीं सारे लिखते हो, जिन्हें मेरे सामने मेरे सवाल जवाब भी करते हैं, पर रल के करते हैं सारे। लिखना चाहते भी हो या लिखते हो, कौन कौन लिख रहे हैं? सारे लिख रहे हो, मैं भी हथ खड़ा कर देना, मैं सेवा। वैसे पहली गल तुसीं आप लिखते बैठे हैं गद्दी ते विराजमान हाजर ने सतगुरु लिखवाउण वाले हुए, असीं नहीं लिखते, असीं तां एक उहदी पात्र बनने का यतन कर रहे हैं कि थोड़ा जिहा थोड़ी जी खुद मिल जाए। वैसे मन्ने की गल बयान नहीं की जा सकती, पर आपां थोड़ा यतन ही कर रहे हैं कि चलो गुरु महाराज तो सानू इन्नियां बरकतां दी मालक हो, प्रति भारत किनका मात्र किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गणी ना आवे, एक शब्द मेरे प्राण बसत है। किन्ने विचार ने तुसीं अभ्यास कर रहे हो सारे कि सीख लिया, अभ्यास कर रहे हो या सीख लिया, या कित्थों सीख रहे हैं? किवें मैनूं कोई दस सकदा भाई कि आपां किस तरह सीख रहे हो तुसीं? हाँ जी, मैं सवाल जवाब भी करते हैं। आप एक गल हो रहा झिझक नहीं रखनी भाई, असीं परिवार के रूप में बैठे, जो तुसीं परिवार मनते हो कि ये ना समझो कि मैं दूरों आया वा, मैं कित्थों आया, मैं कुछ भी नहीं है, मैं थोड़े सामने, पर जिवें समझो कि तुहाडे नाल मैं जिन्हां दे संगड़ियां दुरमत वंझे मित्र असाडड़े सेई हाउ टुडे दी जग सवाया जन नानक
पर एक गल आखिर ते की है, जन नानक विरले ही है। हो सकता कि ਅਸੀਂ बैठे ही साडी जिहड़ी है जिन्हां नूं मिलन दे नाल साडी दुरमत दूर हो जाती है। तो मैं उही सवाल जवाब करने कि ਅਸੀਂ एक ट्रैक ते पहुंचना वा कि ਅਸੀਂ सही दिशा वाल जाना, लिखना गुरबाणी, लिखना गुरबाणी की मर्यादा, गुरबाणी का अदब सत्कार, निजी जीवन, निजी अवस्था, बड़े सारे पड़ाव होंगे आ। उस तो बाद जाके भाई साहब वाली अवस्था मिलती है, उदू पहला नहीं मिल सकती। वो बड़े बड़ा जीवन आ, बड़ी कहानी, बड़े ट्रैक सानू पार करने पैने हैं, फिर जाके वो अवस्था मिलती है। तो तुसीं सारे अभ्यास कर रहे हो ठीक है, और गुरबाणी ही लिख रहे हो, अभ्यास कर रहे हो गुरबाणी लिखने का, यत्न कर रहे हो। मैं भी जो शुरू की ना लिखनी गुरबाणी, तो मैं भी गुरबाणी ही लिखनी शुरू की थी, क्योंकि मैनू पता नहीं सीगा सिरमौर बाणी है, शिखर है जिथे सारी दुनिया की सोच, साइंस की जिथे सोच खत्म होती है, गुरबाणी उत्थे स्टार्ट होती है, उत्थे शुरू होती है। ब्रह्मंडा की गल करती है। 550 साल पहले गुरु नानक साहब ने जो कहता वो अज हो रहा वा, उदा वापर रहा वा। तो जो असी अपना अभ्यास करना वा, असी फिर गुरबाणी नहीं क्यों चुनना, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस लिए असी गुरबाणी नहीं क्यों चुनते। असी रफ कापी लाने ना, रफ कापी ते केड़ा काम लिखते हैं, कच्चा। पक्की कापी हार शिंगार के सोहनी बना के उहदे ते लिखते हैं। ते असी अभ्यास दे विच गुरबाणी चुक ली, भाई गुरदास सिंह वारा ले लिया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बाणी ले ली, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ले ली। जिस पन्ने ते लिखते पे हैं वो पन्ना किदां दा, जिहदे नाल लिख रहे हैं वो किदां दा, किन्ना समा वो पन्ना रहेगा, फिर की करोगे। अज ना मर्यादा भाई साहब ने जो दसिया कि बाणी का जो हले इंग्लैंड की गल कर रहे थे ना, सवेरे बैठे सी जो उन्होंने संभाल के रखा हुआ, सचखंड बनाया तो रूपां संभाल के रखी है, क्योंकि गुरबाणी संस्कार करने की मर्यादा ही नहीं है। संस्कार किहदा किया जाता दस सकते मैं, संतो दसो दसो भैनों, संस्कार किहदा करते हैं, जो मर जाता है। गुरबाणी जीवत गुरु, हाजिर नाजिर सतगुरु, संस्कार हो सकता। तुसीं दसो संस्कार किहदा करते हैं, सधारण जी गल है, जिहड़ा जिहदे च खत्म हो गया डेड आ, उन्होंने भावें दबा दो, उन्होंने सुट दो, कुछ कर लो, वो किसी काम नहीं है, बस वो खत्म है। क्योंकि वो जोत सी, ज्योति मैं जोत रली है ना, वो जोत जिथे गई चली गई। तो इसे गुरबाणी का संस्कार होना चाहिए। तुम सोचो साढ़े सामने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का संस्कार हो रहा है, कुछ होगा नहीं, अंदरों कुछ होने लग जूगा, हाँ साडी वो कुछ होने लग जाता। हरमंदर साहिब के जो होया वा, सिखां दे दिल नूं है ना, आपां जो देखिया की होने लगे सानूं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने जो हुंदा फिर उदों महसूस तो होंदा ही होगा। फिर गुरबाणी का संस्कार होना चाहिए, फिर कीता की जाए, ये भी सवाल भी इतनी गुरबाणी लिख दी गई, इतने गुटका सब साडियां संस्थावां ने प्रबंध नहीं किया चंगा। जे प्रबंध किया होंदा ते अज दुकानां ते गुटका साहब नहीं विकदे होणे सी, अज पोथियां दुकानां ते नहीं सी विकदियां होणीआं। साडे ये लोड़ आ सानूं सोचण दी, जे असीं नहीं सोचांगे तो कौन सोचूगा। बाहरले जाके सोच, बाहरले तो हमले कर रहे हैं साडी गुरबाणी दे विच, वो तां अपना बड़ा कुछ जो बयान नहीं किया जा सकता, मतभेद पैदा कर रहे हैं साडी गुरबाणी दे विच। मैं कल ही देख रहा सीगा, मोती राम मेहरा जैन धर्म नाल जोड़िया जा रहा है कि जैन धर्म का साडा सिख नहीं सी, जैनी सीगा, जोड़िया जा रहा है क्यों साडे हमले हो रहे हैं। वो कहते इन्हां नूं सीधा नहीं मारिया जा सकता, इन्हां दी सोच नूं मार, अंदरों खत्म कर दो। संस्कार नहीं गुरबाणी का कर सकते, ये मर्यादा है। फिर कीता की जाए, साडे कोई विरध हो जाता, कोई विरध हो जाता, की करते हैं, कोई विरध हो जाता, बजुर्ग है वाधू सेवा करते हैं, गुरबाणी जो विरध हो जाती है, संभाल बता दो, पूरी संभाल बता दो। अज भी 300 साल पुरातन स्वरूप अज भी संभाले पे है, आप संभालेंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी संभालूगी, अपनी आने वाली पीढ़ी संभालूगी, गुरबाणी संभली रहूगी, आने वाली पीढ़ी को दर्शन होंगे कि साडे पुरातन सिंह इदां लिखते थे। अज तो 350 साल पहले कितना लिखा जाता है, जिहड़ा अज दा फाउंड है ये किन्ने पुराना है, जिहड़ा अज असीं फाउंड कर रहे हैं, जो प्रिंटिंग हो रही है, गुरबाणी की प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए, गुरबाणी प्रिंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिहड़ा सिख लिखदा सी ना भावना दे नाल, उहदे अंदर गुरु की जोत वसदी सी, गुरु आप लिखवाउंदा सी, ते उहदे च फिर ब्लॉसमिंग हुंदी सी। कहण दा मतलब कि वो भावना बाहर निकल के संगतां च वरतदी सी, फिर बरकतां मिलदियां सीगियां। पदशेद बाणी होगी,
ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਲੜੀਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਲੜੀਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤਨ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੜੀਵਾਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੜੀਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਤੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੈਠੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਿਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ, ਨਿੱਜੀ ਅਵਸਥਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੌਣ ਰੱਖੂਗਾ? ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਕੋਈ ਹੈ ਅਗਵਾਈ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਲਿਖਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮਰਿਆਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਅੱਖਰ ਹਿੱਲਦੇ ਆ, ਅੱਖਰ ਹਿੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਠਹਿਰ ਰਹਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੋਚ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵਾ ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਉੱਥੀਆਂ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਛਪਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਛਪਣੇ ਛਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪੋਥੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਾਹਨੂੰ ਠੰਡ ਹੈਗੀ, ਰਜਾਈ 'ਚ ਉੱਠਣਾ ਵਾ, ਐਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯਤਨ ਕਰੋ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਨਿਤਨੇਮ? ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋਰ? ਪ੍ਰਾਪਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਮਕੌਰ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਜਿਆ ਨਾ, ਤਜਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਹੜ ਆ ਰਿਹਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਠ ਸੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਭਿਆਸ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਆਮ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਬਾਣੀ ਆਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਾਣੀ ਆਮ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਟੀ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ।
उस तो थले कैलीग्राफी करनी है, मन का चाह पूरा करना, लिखण नूं कितना कुछ पिया, अभ्यास करना कितना कुछ लिखण नूं पिया, बहुत कुछ पिया लिखण नूं। भाई वीर सिंह दी रचनावां लिख लो, कोई कवितावां लिख लो, इन्ना बेअंत साडे कोल होर साडा ਸਾਹਿਤਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਅੱਖਰੀ ਬੰਤਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਡੋਲਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਬਾਣੀ ਘਰੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਲਿਖਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫਾਊਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਫਾਊਂਟ ਹੈਗੇ, ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਫਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਟ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਵਰਤੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, रूह खुश हो जाती है, मन गद गद हो उठता है, कितना कमाल का कर्ज किया होया। पुरातन स्वरूप दर्शन करके वेखी ते टका पता लगता है कि बाणी नूं लिखण लग्या टका कितना है इन्हां दे विच। भाई साहब जी स्वरूप लिख रहे, टका तो बिना नहीं लिखिया जा सकता, अवस्था तो बिना बाणी लिखी ही नहीं जा सकती। ये तो बड़ी वड्डी किरपा दे नाल बाणी लिखी जा सकती है, क्योंकि सानू साडे वीरां भैणां जिन्हां तुसीं सिੱਖਿਆ वा, मैनूं किसी ने सिखाया ही नहीं। हौली हौली सिੱਖ तुहाडे वर्गे सिੱਖਾਂ ਦੀ संगत मिली ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਹ ਪੇਜ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਹੜ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ, ਪਿੱਛੇ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੀ ਆ ਭੈਣ ਤੂੰ, ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੇ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਜੀ ਅੱਖਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਕਾਰ ਆ, ਅੱਖਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਤਾ ਕਿੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਖਰਕਾਰ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਅੱਖਰਕਾਰ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਖਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਖਰਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਬਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਮੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਲਿਖੀਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਨੋਗੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ, ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਅਣਭੋਲੇਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਹਨਾ। ਭੁੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀਗੇ। ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤਨ ਮਰਿਆਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਆ ਨਾ, ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਹਿਤ ਪਿਆ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲਿਖੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲਵੋ, ਸੰਥਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤਾਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲਿਖਣ 'ਚ ਟਿਕ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਹੀ ਟਿਕਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰਿਓ ਭੈਣੋ ਵੀਰੋ, ਕਾਹਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚ ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਲਿਆਈਏ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਵਾ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਘੋੜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕਦਮ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮੋਲਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਭੈ ਅਦਬ ਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਢੁਕਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਸਿੱਖੀਏ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਮਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਗੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ ਪੰਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਲਾਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਲਓ ਜੀ ਹੋਰ ਕੱਲ ਫਿਰ ਲਿਖਾਂਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੀ ਸਟੇਟਸ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਫੋਨ ਦਾ ਜਾਲ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਹਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖਣ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਊਗਾ? ਪੂਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਊ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਐਹਰਨ ਮਤ ਵੇਰ ਹਥਿਆਰ, ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੂਕਰ ਆ, ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਰੂਹ ਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਹੀ ਮੰਨੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਮ ਲਿਖੋ ਇੱਦਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਹੋਕਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਜੇ ਕਹੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਮ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਰਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਰੂਪ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਪੰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਧਰ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੀ, ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਲਿਖੀ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲਿਖਾਰੀ ਵੈਨ ਵਾਲੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਵਾ ਕਿ ਲਿਖਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵਧਣ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਵਧਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਉਸ ਪੋਥੀ ਤੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਊਗਾ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਿਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਗੱਲੇ ਟਿਕਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਦਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਿੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਅਵਸਥਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰੂਹਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਉਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤਾਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਿਆ? ਘਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 84 ਦਾ ਦੌਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਗੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਇਲਾਹੀ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾਕ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਗਾ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ ਬਰਕਤ, ਕਦੋਂ ਲਿਖੂਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਭਰ ਜੂਗਾ ਅੰਦਰ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰ ਜੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ, ਛੇਤੀ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਯਾਦ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ, ਇੰਨੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਲੜੀਵਾਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਸੇजेस ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ 10 ਜਾਂ 5 ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਕਰਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪੇਜ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋੜਾ ਲਾਉਣਾ। ਯਤਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹ ਮੰਗਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਮੰਗਾਈ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇਤਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ